Hi guys, and today I am going to explain about unit number 19, origin and evolution of life, which means the origin of life and evolution of life. Origin of life அப்படினா உயிரினங்கள் எப்படி உருவாச்சு இந்த பூமியில, and evolution of life. So what is evolution? Evolution is the gradual development of an organism. And before we will see the learning objectives of this video. And in this video we can learn the two important topics. The first topic is theories on origin of life, and second topic is theories of evolution. Under the theories on origin of life, we are going to see the origin of earth and 5 different theories on origin of life. The two topics will be learned under the theories on origin of life. And next, the theories of evolution, under which we can learn the Lamarckism and principles of Lamarckism, Darwinism and principles of Darwinism. Theories on origin of life. First, let us see the first theory, that is Big Bang theory. The universe originated 15 billion years ago from a big explosive. It's called Big Bang. And the sun appeared 5 billion years ago. Earth appeared 4.5 billion years ago. Life appeared 5 billion years ago. This is the Big Bang theory. Formation of universe and its constituents. The universe comprised of star, clouds of gas and dust which form the galaxies. The gaseous clouds collapsed due to the force of its own gravity and formed atoms and particles. This led to the creation of solar system. Atoms, dust grains and gaseous disks combined to form clumps and gave to rise to planets. This forms the solar system of the Milky Way galaxy. And first theory is special creation. So the theory is, this theory state that life on earth is a divine creation. கடவுளால படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்புறவங்க. That attributes it create origin of life to supernatural event at the particular time in the past. It emphasizes the life has not changed ever since its origin. அப்போ இது கடவுளால் படைக்கப்பட்டது இந்த உலகம்னோ, ஸோ அந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயிரினங்களும் கடவுளால் படைக்கப்பட்டது. கடவுள் எப்படி படைத்தாரோ அதே போல தான் இன்றளவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஸ்பெஷல் கிரியேஷன். And second theory is spontaneous generation, which means abiogenesis. Abiogenesis na, so it formed from the non-living matters. Non-living matters lende living things uruvaachinu solradhu. The theory is the life originated spontaneously from lifeless matter. So lifeless matter, உயிர் இல்லாத பொருள்ல இருந்து தான் உயிரினங்கள் உருவாச்சுன்னு சொல்றது தான் இந்த abiogenesis or spontaneous generation. And this attribute, it was believed that fishes originated from mud. அப்போ mud அந்த சேறு சகதியிலேருந்து தான் மீன்கள் உருவாயிச்சு. Frog from the moist soil. Frog வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரமான சாயில், மாய்ஸ்ட் சாயிலேருந்து ஃப்ராக் உருவாயிச்சு. அண்ட் இன்செக்ட் ஃப்ரம் த டிக்கேயிங் மேட்டர், சிதைவடைகின்ற அந்த பொருள்லேருந்து இன்செக்ட் உருவாச்சுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த தியரி. அண்ட் தேர்ட் தியரி இஸ் பயோஜெனிசிஸ். ஸோ பயோஜெனிசிஸ் மீன்ஸ் ஸோ லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து தான் உயிரினங்கள் உருவாச்சுன்னு சொல்கிறது. திஸ் தியரி வாஸ் ஸ்பெக்குலேட்டட் பை லூயிஸ் பாஸ்டர். ஸோ லூயிஸ் பாஸ்டர்ன்றவர் தான் இந்த தியரியை சொன்னவர். இட்ஸ் தாட் தட் லைஃப் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப். அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிறதுலேருந்து தான் இந்த உயிரினங்கள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார். திஸ் ஆட்ரிபியூட் தட் ஹி கண்டக்டட் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ஈஸ்ட் டு ப்ரூவ் பயோஜெனிசிஸ். அப்போ ஈஸ்ட்ன்றதை வச்சு, ஈஸ்ட்ன்ற ஒரு நுண்ணுயிர் இருக்கு இல்லையா, மைக்ரோப்ஸ், அதில் வச்சு தான் இவரோட பயோஜெனிசிஸ்ன்ற தியரியை ப்ரூவ் பண்ணார். இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷோட் தட் ப்ரீ ஸ்டெரிலைஸ்டு ஃப்ளாஸ்க் கெப்ட் க்ளோஸ்ட் ஏர்டைட் with killed yeast did not give rise to any life forms.
ஸோ ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து அதை ஸ்டெர்லைஸ் கிருமி நீக்கம் பண்ணி அதில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்டை போட்டு நல்லா ஏர் போகாமல் டைட்டாக மூடி வச்சிட்டாரு. ஸோ அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஆர்கானிசமும் எனி ஆர்கானிசம் டிட் நாட் ரைஸ், உருவாகலை. இன் அனதர் ஃப்ளாஸ்க் இஸ் கெப்ட் ஓப்பன் ஆன் ஏர், த லிவிங் ஆர்கானிசம் அரோஸ் ஃப்ரம் கில்டு ஈஸ்ட். அப்போ இன்னொரு ஃப்ளாஸ்க்கை பார்த்திங்கன்னா அதை ஓப்பனில் வச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்டை போட்டார். அந்த ஈஸ்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஆர்கானிசம்ஸ் டெவலப் ஆகிறத அவர் உணர்ந்தார். ஸோ இதுலேருந்து தான் பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்ற தியரி. And the fourth theory is extraterrestrial or cosmic origin. The theory is the life originated from unit of life is called spores, and that is panspermia, which come from the outer space. அப்போது வேற்று கிரகங்கள்லேருந்து உயிரினங்கள் தோன்றிச்சு. அதுதான் வேற்று கிரகணங்கள்லேருந்து தான் வேற்று கிரகங்களில் ஸோ அதர் பிளானட்ஸ்லேருந்து தான் இது வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So it attribute, it's believed that 3 spores were transferred to the different planets including the earth. அப்போ எர்த்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா மற்ற பிளானட்ஸ்லேருந்து தான் உயிரினங்கள் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த தியரியை இன்னும் சில ஆஸ்ட்ரோனமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏற்றுக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ஸ்டில் an idea of some astronomers. And the final theory is chemical evolution of life. ஸோ இந்த தியரியை நிறைய பேர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க. that prevailing condition on earth gave rise to a life by a series of sequential chemical reaction. அப்போ சீரியஸான கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் தான் உயிரினங்கள் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்கிற தியரி. This attribute, the first form of life could have come from pre-existing non-living inorganic molecules. அப்போ inorganic moleculesலேருந்து தான் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்திருக்கும். அது எப்படி வந்திருக்குன்னா சீரியஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸால் வந்திருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இட் கேவ் டு ரைஸ் எ formation of diverse organic molecules. These molecules were transformed into colloid systems to produce life. The modern concept of chemical evolution of origin of life was accepted. So the last theory, the chemical evolution of life in this theory is accepted by the most of the scientists. And next, theories of evolution. First we want to see the Lamarckism. Jean-Baptiste Lamarck 1744 to 1829 is a French naturalist, proposed his theory of evolution known as Lamarckism. He published his theory in his book Philosophic Zoologique in 1809. Is popularly known as theory of inheritance of acquired characters or use and disuse theory. That is use and disuse theory and the theory of inheritance of acquired characters, பெறப்பட்ட characters. And principles of Lamarckism, internal vital force. அப்போ அதற்குள்ளே இருக்கிற உள்ளார்ந்த ஒரு முக்கியமான ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். The living organisms or their components part tend to increase in size continuously. அப்போ அந்த உள்ளார்ந்த வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் காரணமாக தன்னோட ஆர்கன்ஸை ஆர்கன்ஸோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். ஸோ த எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் this increase the size due to the inheritance ability of organisms. Environment and new needs. A change in the environment include the change in the need of organisms. அப்போ என்விரான்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்களோட தேவைகள்லையும் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறார். ஸோ த explanation is the organism develop adaptive characters in response to the சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட். ஸோ அந்த ஆர்கானிசம் சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாற்போல் தன்னுடைய கேரக்டரை மாற்றி அமைச்சுக்கணும். திஸ் அடாப்டேஷன் மே பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ இன் திஸ் அடாப்டேஷன் இன் த ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இட் மே பி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த நியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ். ஸோ அதனுடைய நியூ பார்ட் ஆஃப் த பாடி, அதனுடைய ஆர்கன்ஸ் அதனோட உடம்பில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டோ இல்லை ஆர்கன்ஸோ டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறார்.
அண்ட் ஃபைனலி யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி. ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஆர்கன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இட் வில் பி டெவலப். ஸோ சம் ஆர்கன்ஸ் வி கேனாட் யூஸ் அப்படின்னா வருஷக்கணக்கான்னு சொல்கிறத விட ஜெனரேஷனாக நம்ம யூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த ஆர்கன்ஸ் என்ன ஆகிடும், மறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி. இஃப் an organism use constantly, the organ develop well and get strengthened. When an organ is not used for a long time, that is generation to generation, it gradually degenerates. So for example, long neck and forelimbs of giraffe. So giraffe oda long neck வந்து நீளமாக இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 limbs நீளமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்விரான்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு. என்விரான்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ்னால் ஸோ வறட்சி ஆயிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஸோ வறட்சியாக இருக்கும்போது இந்த ஜிராஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ மான் மாதிரி குள்ளமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கி இந்த நெக்கையும் இந்த முன்னங்கால்களையும் 4 limbஸையும் யூஸ் பண்ண அந்த நெக்கும் 4 limbஸும் ஹைட்டாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுதான் சொல்கிறாரு. The ancestor of giraffe had short neck and short forelimbs. ஸோ ஜிராஃபியோட ஆன்செஸ்டர் அவங்களோட முன்னோர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் நெக்காகவும் ஷார்ட் 4 limbஸாக தான் இருந்தாங்க. அண்ட் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஃபோர்ஸ்டு தெம் டு ஃபீட் ஆன் த லீவ்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரீஸ். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா உச்சியில் இருக்கிற அந்த லீவ்ஸை சாப்பிட்றதுக்கான கட்டாயம் வந்ததால் அது அதனுடைய நெக்கையும் 4 limbஸையும் யூஸ் பண்ணி அது பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. That is, the continuous stretching of the neck and 4 limbs resulted in the development of long neck and long 4 limbs. So degenerated wings of kiwi. Next example. Next, theory of inheritance of acquired characters. So the acquired characters is inheritance. Inheritance means the transfer of character from the one generation to next generation. Animals respond to the changes in the environment by developing the adaptive structure. ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் ஆன பிறகு அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கிக்குது. த கேரக்டர் டெவலப்ட் பை த அனிமல்ஸ் டியூரிங் தர் லைஃப் டைம் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் ஆர் கால்ட் அக்யூர்டு கேரக்டர்ஸ். ஸோ அந்த என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ்க்கு ஏற்றா போல் ஒரு புதிய கேரக்டர் அது உடம்பு ஏற்றுக்குது இல்லையா, அதுதான் அக்யூர்டு கேரக்டர், பெறப்பட்ட கேரக்டர்னு சொல்கிறோம். Next explanation, according to the Lamarck, the acquired character are transmitted to the offerings by the process of inheritance. So that acquired character is transmitted or transformed from the one generation to next generation. And next is Darwinism. The advent of Darwinism. Charles Darwin 1809 to 1882 is known as father of evolution. Who is the father of evolution? Charles Darwin. He took part of 5 years 1831 to 1835 voyage in HMS Beagle around the South America. ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா 1831லேருந்து 35 வரைக்கும் ஒரு 5 years வந்து HMS Beagle அப்படின்ற ஷிப்பில் கடல் பயணம் மேற்கொண்டார். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவில். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலபகாஸ் ஐலாண்டுன்னு இருந்துச்சு. அந்த ஐலாண்டில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணார். He visited many parts of the world, a number of islands including the Galapagos Island in the Pacific Island. The Darwin made elaborate observation on nature of the land, plants and animals of the region he visited. அவர் எங்கே போய் பார்த்தாரு, உலகத்தில் எந்தெந்த இடத்துல சுற்றினாரோ அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற அனிமல்ஸு பிளான்ட்ஸு இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணார். டார்வின்ஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். ஸோ இப்போ அவர் அப்சர்வ் பண்ணது எல்லாத்தையும் ஒரு 20 years ஒர்க் பண்ணி ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வெளியிடுறார். டார்வின் ஒர்க்டு ஃபார் 20 years and developed the theory of natural selection, and he published his observations and conclusions under the name of Origin of Species in 1859. ஸோ அந்த இயரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு விற்பனையான புக்கும் அதுதான். இன்றைக்கி வரைக்கும் அதிகமான சோல்டான புக்கு அதான்.
ஸோ அதிகமான விமர்சனங்களையும் கண்டனங்களையும் பெற்ற புத்தகம் அப்படின்னாலும் அதை தான் சொல்லலாம். அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசியஸ், that is demonstrate the fact of evolution. ஸோ எவல்யூஷன் ஃபேக்டை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணார். அண்ட் எலாபரேட் ஆன் த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஃபார் எவல்யூஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இது எல்லாத்தையும் அந்த புக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ், that is overproduction. The living being have the ability to reproduce more individual and form their own progeny. ஸோ லிவிங் பீயிங் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அதோட ரீப்ரொடக்ஷனில் அதிகமான தன்னை போல் உருவாக்குது. அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஸ் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஹாவ் த capacity to multiply in the geometrical manner. This increase the reproductive potential leading to the overproduction of the organisms. And second, struggle for extinctions. அப்போ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போது சப்போஸ் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு ஜங்கிள் இருக்குது. அந்த ஜங்கிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கம் ஒரு 500 மான் இருக்குன்னா, டீர் இருக்குன்னா, ஒரு 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 10 or 15 லயன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஒரு 200 லயன்ஸ் இருக்குது, பட் 500 டீர் இருக்குதுன்னு சொன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அதனுடைய உணவு சங்கிலின்னு பார்த்திங்களா, ஃபுட் செயின் வில் பி அஃபெக்ட். அதை தான் சொல்ல வர்றாரு. ஸோ அப்போ ஓவர் ப்ரொடக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆர்கனிசமும் தன்னை சர்வைவ் பண்ணிக்கிறது, வாழறதுக்காக போராட வேண்டி இருக்கும். ஸோ த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ், த ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் த ஜியோமெட்ரிக் ரேஷியோ ஆஃப் பாப்புலேஷன், the space to live and food available of the organism remain the same. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 மான்கள் தான் ஒரு காட்டில் வாழறதுக்கு இடம் இருக்குன்னா, அதில் வந்து ஒரு 500 மான்கள் இருக்குதுன்னா அந்த மான்களுக்குள்ளேயே போட்டிகள் இருக்கும். ஸோ எதுக்காக? வாழறதுக்கான இடத்துக்காகவும் ஃபுட்டுக்காகவும் வாட்டருக்காகவும். ஸோ they will be fight. So this create an intense competition among the organism for food and space leading to struggle. The struggle for extinctions are the 3 type. இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டைப்பாக பிரிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் intraspecific struggle, the competition among the individual of same species. அப்போ தன் சிற்றினங்களுக்குள்ளேயே தங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள்ஸ். And intraspecific struggle means the competition between the organisms of different species living together. For example, intraspecific struggle-க்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 500 டீர் இருக்குன்னா, அப்போ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 டீர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுங்களுக்குள்ளேயே அது காம்படிஷன் உண்டாக்குறது. அண்ட் இன்ட்ராஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள்னால், ஸோ டீர் ஆல்சோ ஹெர்பிவோரஸ் அண்ட் புல் இருக்கு இல்லையா, புல் கவ், ஸோ இது காட்டு மாடுலாம் இருக்குது. ஸோ இதுங்களும் பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பிவோரஸ். அப்போ இதுங்க ரெண்டுத்துக்குமே வர ஸ்ட்ரகிளை தான் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்கிறது. அடுத்தது என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள்னா, நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் சச் as எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஆர் கோல்டு, ட்ராஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளட். ஸோ இதுங்களுக்காட்டையும் நேச்சுரலோடையும் அது ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன்ஸ். ஸோ இதுக்கிடையில் அந்த ஸ்ட்ரகிளில் எதுலாம் தன்னை அடாப்ட் பண்ணி உயிராக வாழுதோ, தன்னை மாற்றிக்குதோ, ஸோ அதுதான் வேரியேஷன் சொல்கிறோம். தன்னை மற்ற குரூப்லேருந்து தன்னை வேறுபடுத்தி காட்டிக்கிறது. ஸோ இந்த வேரியேஷன் இருக்குதுன்னா அந்த அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் உயிராக வாழும், தன்னை நிலைநிறுத்திக்கும், மற்ற அனிமல்ஸ்லாம் அழிஞ்சிடும்னு சொல்கிறார். த ஸ்ட்ரகிளிங் ஆர்கானிசம் டென்ஸ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு த சேஞ்ச் அண்ட் டெவலப் த வேரியேஷன்ஸ். ஸோ வேரியேஷன்ஸை அது டெவலப் பண்ணிக்க வேணும். த ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எவல்யூஷன். ஸோ next explanation, according to Darwin, the favorable variations are useful to the organisms and the unfavorable variations are harmful or useless to the organisms. So the favorable variation only we needed for next level, that is next evolution. Survival of the fittest. The organisms which overcome the challenging situation survive and adapt the surrounding environment. The organisms which are unable to face the challenges are unfit to survive and disappear. ஸோ அந்த சேலஞ்சை எதிர்கொள்கிற ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா
அந்த உலகத்தில் உயிர் வாழும். ஸோ அந்த சேலஞ்சை எதிர்கொள்ள முடியாத ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் அன்ஃபிட் டு சர்வைவ், வாழறதுக்கு தகுதியற்றதாக மாதிரி இட் வில் பி டிஸ்அப்பியர். இப்போ இந்த உலகத்துலேருந்து மறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ the process of selection of organisms which favorable variations is called the natural selection. ஸோ that favorable variations தான் natural selection அப்படின்னு சொல்கிறார். And finally, the origin of species. The new species is originated by the gradual accumulation of favorable variations for a number of generations. So it does not happen in a single generations. So it happened by, that is, many generations. நிறைய ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ நியூ ஸ்பீசிஸ் will be formed அப்படின்னு சொன்னார். And thank you very much.